opportunities, building strong connections among institutions. Now AFU has all the attributes to become a center of excellence for agriculture education as it follows move forward accordingly. So this is all I wanted to discuss about education. So I am in support of it. I think council, so that there is monitoring of the ongoing research and education in agriculture, decision on forming agricultural education policies, coordinating agriculture teaching by all the is proposed to enhance the quality of agriculture graduates who are. Then LCA strives to stimulate positive growth in agriculture education and stimulates action to support these issues. The council serves as a give the brief history of the land model. What is that model? So, in 18th century, US economy was mainly based on agriculture, and about 80% of population lived in rural areas. So, in the next, how it is developed? The Senator Justin Moore proposed 2 bills in 1862 and 1890 in the Congress, and the Congress approved the bills. President Abraham Lincoln signed the bills, and bill become the Morrill Acts of 1862 and 1890. As per the acts, federal land was granted for establishment of agricultural universities and colleges. This is the land grant. How we have achieved? After the Morrill Act, universities and colleges were established and get the function 1 only. Then after Hatch Act passed in 1887, and the research function was added to the university. Then after, in 1914, Smith-Lever Act has been passed the bill and added the second and third function, extension. And then the land grant model has been completed in 52 years in the US. What are the characters of the land grant model? These are here. Complete integration of education, research and extension services, the first point. Accessibility to both rural and urban youth. Practical agriculture education. Research and discovery in the interest of farmers and other stakeholders. And connectedness to the farmers and other stakeholders. These are the 5 principles of the land grant model. Now, why I have started from the land grant model? The AFU has been established in the land grant model. So, I have just introduced to land grant model in US. The next, this is the map showing universities in Nepal. There are nearly 12 universities in Nepal distributed from east to west. And the green triangle shows the universities having agricultural programs. And here this map shows the name of the universities, their locations, and the year of establishment. Thank you. The next one. Agriculture and forestry. This map shows agriculture and forestry colleges in Nepal, university-wise. The colleges are distributed from east to west, but the major colleges were located in the central part. The Karnataka region is empty. So we have to focus on that. The green triangle AFU shows the AFU faculties and constituent colleges. There are 3 faculties and 4 constituent colleges in AFU. TU has 8 constituents and 4 affiliated colleges, which shows the red triangle, and the purple triangle shows the constituent and affiliated colleges of Purvanchal University. These 3 universities run the agricultural programs in the country. In the next slides, this map shows the agriculture, veterinary, horticulture, fishery and forestry academic programs in Nepal. There are 15 colleges which run the BSc program in Nepal, and 4 colleges run the BSc forestry program, and 4 colleges run the BSc and ES program,
one college runs the BSc Fishery and the next one college runs the BSc Horticulture. These are the programs running in the country now. Here this slide chart shows the common and specific problems in higher agriculture education in different countries. Here the common problems are in all countries: inadequate access, inadequate funding, shortage of teaching materials, poor infrastructure, low quality, poor quality assurance mechanism, non-relevant course curricula. These are the common. And there are some specific problems in the country-wise also. Here I am to stress only the India and Nepal. In India, limited autonomy. The university autonomy is limited. The state government holds that. And inbreeding in the teaching staffs. Low competent teachers. Low competent students. Students' attraction is low to agriculture faculties. And poor relation with state government. This is the problems in India. In Nepal, lack of integration between education, research and extension, low access to rural-based students to agriculture education, and highly politicized environment. And the other countries have other problems here. We just look at that. Then in the next, this is the discussion here on the basis of review, my experiences and my opinions. I have discussed on some points. The cross-cutting issues listed are lack of collaboration among higher education, research and extension institutions, lack of research and extension colleges and programs in AFU, establishment of AFU, politicization, land grant model and AFU, constitute and affiliated colleges, necessity of National Board of Quality Assurance and Accreditation, and Agriculture and Forestry Council, public-private partnership in higher education of India. These are the cross-cutting issues which we have discussed here. These are solely my opinions. The first cross-cutting issue is lack of collaboration among higher education, research and extension institutions. In the left side, there is the organization structure of agriculture extension system in Nepal. We don't see any working relation with the higher institutions in that system. There may be some mutual understanding, personal relations, but government has no mandatory relations with these institutions. In the right slide, you see multi-sectoral linkage of research, extension and farmers. And even the research and extension also have no close relation. But the farmers are the bridging conditions in these institutions. In case of higher education, higher agricultural education institutions, they have also no working relations. Just we have some relations. Our graduates work there, work in the NAR and extension and research program institution. So this shows that we have no working relation with the major research and extension institution in this country. In the next slide, please. Here is the SAP, extension structure, organization of the state agriculture universities in India. See, the director is advised extension advisory committee. Only he formulated the programs. He gave the inputs, backbone, and he should run accordingly. This is the title. Then after, there is Zonal Research and Extension Advisory Committee, Scientific Advisory Council, which give the inputs to the research
Krishi Vigyan Kendra, line departments. Similarly, it formulates the technical program, becomes jobless and goes to Gulf countries forward. In the city area, you see, urban you see, they have good private school, good quality education, good score in entrance, gets BSc, BSc and US, and goes to US, Europe for higher education and better job opportunities. It is the latest data, 52% are going. Latest data. So how to balance? Both of them have not to do agriculture. They do not have to do agriculture. Who will do the agriculture? Let us see. So I have forwarded some solutions here. So solution. After C examination, rural students with 50% score should get opportunity to get admission in ISCAG in the home district. After ISC with 50% score, rural students should get opportunity for BSc, BBSc and ES, all graduate programs in the Constituent College of Yapu in the home province. Several seats for bachelor degree should be allocated for ISCAG degree holders. Then the rural youths will come in education, and not all, but many of them remain to work in the country. The next cross-cutting issue is constituent and affiliated colleges. In the AFU has 3 faculties and 4 constituent colleges, and similarly the TU has 8 constituent and 8 constituent and 4 affiliated colleges, and the PU has 1 constituent and 2 affiliated colleges. These programs, they run all the agriculture, basic agriculture, veterinary, fishery, forestry and horticulture programs in the country. Now let us estimate the graduates in the country. If most of the newly established colleges take admission only 50 students, let us benchmark here. If 50 students per year in a college are admitted, then total graduates in a year will be passed out 1,250 in a year. If the college is run only 50 students, it is not economical viable. So heavy structures formation, construction, and only get only 50 students. During a 4 or 5 years, the college should at least 100 students produce, take admissions, and in the 4 or 5 years, the colleges at least admit 100 students per year and passed out 100 students per year. Then the graduates will be 2,500 in the country. The additional constituent college of here are also being established again. This is not the last. Other colleges are being established. These degrees are general and job oriented degrees. They are entrepreneurship oriented degrees, not there. They are job oriented degrees. Because we have given them so many courses. They are either information officers in agriculture sector. So, for this purpose, the existing college need to increase the number of students. If we need more, need to increase the number of students enrollment in bachelor programs. Then, better to run the master programs in diversified and more relevant fields. Most of our graduates go for higher education or the diversified courses in masters and PhD. So, let's strap them. Retain here, for this purpose, we need to establish, run master programs in diversified field. National Planning Commission need to study the requirements of skilled human resources
in agriculture and forestry. This means how much we need, they should authentically they should say. Because we produce, they become unemployed and migrated, and we promote the migration again. So not to promote the migration, let us plan. Evaluate the available infrastructure and facilities of the institutions. Critiques and methods of delivery of the teaching and practicals, and how it becomes the quality. So, to start the entrance examination of bachelor degree holders, it means the last, as I have not so experience in this aspect, so some points, developing countries like Brazil, Colombia, India, and private sector participation in agriculture, research and development. TPS has positive impact on increasing access to higher education, silent about the quality of education people in the market. So, and the PPS model is there is a highly perfect. That's new information for me. Thank you guys for like that. So I think you incorporate all the things. In cross-cutting issues part, the contrary to you and AFU is not vividly as well I had suggested. Today, he vividly, clearly he mentioned the contrary to you and AFU. In the previous paper, he was a bit shy or hesitant. Why he was hesitant, I don't understand. Today, a bit clearly has mentioned, but still he is hesitant to say that the dictatorial approach of Trivandrum University is not mentioned in the paper. He is hesitant to write these words. So which is my favorite word that you do that? Yes, about the budget allocation in the research part. Teaching and research, two sides of the point that I have mentioned. We have seen in Trivandrum University, SINAS, SEDA, recast and SERIT, they are suffering due to lack of budget and the management as well. Not only budget but management as well. So this university actually needs a lot of budget. My question is that the budget allocation in the research side and the extension program. The paper writer had to, raise the question of the new agriculture graduates needed for the country. He was assuming 500 per year. Then I raised the question on the basis of what? So it's the job of the National Planning Commission that how many, in what percentage skilled manpower the country needs. Today he mentioned that, so I'm so happy. Yeah. But my question is that, let's have an open discussion that establishing new colleges in different programs, regions, do we have human resource? Do we have sufficient teachers for these colleges? Because recently I visited Chicago. There were two programs, as I told you, from Forestry University, agriculture classes. Then I went to observe the classes of the AFP as well. But nobody was there on the signboard. Then I asked, who are the teachers? How is the program? And he took the class for 1 week and he left the place like that. Then, if it was like that, can we achieve the quality education in agriculture and forestry? This is my question for discussion one. Now he has read the quality assurance and accreditation that he mentioned. University Grants Commission is active for executing quality assessment and accreditation of higher education programs in Nepal. But it is the right time to suggest that establishing independent QA board, in my opinion, not under UGC now, to make it more transparent. Here, we need independent QA board which will work for AFU also. Then about the
public-private partnership and a cooperative arrangement, what I have read, entering into a public-private partnership can be rewarding as well as destructive, if not done with caution. That we should be very careful about this. Now I have only few suggestions there. I accept the major suggestions, major findings of this workshop will be submitted to the government or the Commission for Higher Education, which is working very hard in Kathmandu. Maybe they are in the final stage to submit their report agenda, I don't know. But Member Secretary at DPGC told that still the time will be extended for further work. So we have to submit our suggestion that the policy making body, education for higher education. Then my point is that Nepal government should give high priority for which the conflict between the two universities should be solved as soon as possible. When I was chairperson of the UGC, several meetings were held in Kathmandu, in all more or less in major hotels like that. But the part was, still I am annoyed, I was unhappy with the team, with their dominating approach like that all the time. So, this university should play a vital role for the farmers of this country, for the agricultural development of this country. I disagree with the dictatorial approach of the TU, as TU is suffering from heavy burden of the east-west spread out universities. So many universities, heavy burden that so Nepal government should be very serious in this case. Second suggestion is that, the question of politicizing race, the question, why do we need a student union, teachers association, or staff union? We achieved democracy, we achieved a republican state and federalism. What is our motto then? Our motto is prosperity, happiness, development of the country. So these unions, these entities, the role should be changed. I remember that when I was in Vostok University, I asked few students of the union, what is your main job, Mr. Chairperson? Our job is to look after the classes, to improve the teaching learning situation, to improve the library. Whether our products, our students got a job or not, we have to monitor for that. The student union leader told me like that. Then, today we are in a hotel for seminar for this conference. I am so sorry to say this, that. We have our own building. We have our own conference hall, seminar hall in Rampur. Today, why we are here? So it's because of the unnecessary, unnecessary politics of the students, that. Like the teachers unions guided by the political parties. So this should be dismissed, that I think so. So for establishing new colleges in each federal state is a wonderful idea, but as I mentioned that, we need land, we need student, and we need the human resource. At present, I have heard the situation is not satisfactory due to the lack of teachers, as I mentioned. I took the example of Tikapur like that. So ultimately, we have to, my concern is to link up AFU with the Kisan, with the agricultural farmings, with the apple farm of Helambu. Today there is no apple farm, apples in Helambu, why? 1 year ago there was some, Helambu, something like that. Today there is no apple farm. Then you go to show, they have to go farming.
We have to concern, we have to take our concern with that like that. So, how can we link up this university? This is the main concern. So, we have to submit our report, our suggestions to the Commission for Higher Education for policy making. Thank you very much for listening. Namaste. सचिवजीले जुन भन्नुभयो यो डिम टु बी युनिभर्सिटी यहाँ पनि चुस्त कुरो आयो यो म सैद्धान्तिक रूपमा पनि व्यावहारिक रूपमा पनि यो अनुपयुक्त देख्छु यसको कुनै खालको काम छैन र यस्तो खालकोलाई प्रमोट गर्ने हो भने हामीले नेपालको कृषिलाई खास ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ यसमा हामी सचिवजीसँग बसेर जोडले बहस गर्न सक्छौँ र छलफलले नै यो किन र कसरी भन्ने कुरा प्रश्न हुँदै जाने हुनाले यसमा बहसको आवश्यकता देखियो नम्बर 1 नम्बर 2 यो TUAFU को कन्फ्लिक्ट यो युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको केही यो भूमिका हुन्छ कि यो TU र AFU यो दुईटै स्टेटका युनिभर्सिटी हुन् एउटाले दिने र अर्काले नदिने भन्ने खालको यो जुन अवधारणा छ यो अवधारणा गलत छ कैलाश सरले हामीलाई धेरै सुनाउनु पनि हुन्थ्यो अहिलेसम्म पनि कहिल्यै सल्भ नहुने त्यसकारणले यो अरू तरिकाले हैन कानुनले नै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यसलाई व्यापक बहसको आवश्यकता छ र युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन जस्ता अहिले समन्वयकारी संस्थाहरूको के भूमिका हुन्छ गुरुङ सरले भन्नुभयो पहिला उहाँको पालामा के गर्न खोजेको अझै पार लागेर रहन्छ भनेर यसलाई अझै बढी बहसमा जाओस् र यो टियो भनेको अहिले यो सबैभन्दा काम नलाग्ने संस्था भएको छ हो सम्मानित संस्था हो म पनि पढेको त्यहीँको विद्यार्थी हुँ म पनि सोसियोलोजी मैले टियुमा पढेँ कृषि रामपुरमा पढेँ दुवैतिरको हुँ तर चाहिँ ताई ओगटेर राखेका छ जग्गाका अलपत्र छन् लुटेर खाएका छन् बल हुनेहरूले म्यानेज गर्न नसकेको हुनाले आफ्नो प्रदेशमा जुन प्रदेशमा टियुका क्याम्पसहरू छन् तिनै प्रदेशलाई दिएर एउटा केन्द्रीय युनिभर्सिटी बनाएर राख्नुको विकल्प छैन यदि हामीले शिक्षालाई सुधार्ने हो भने टियुको बारेमा मेरो धारणा यसमा सरहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ तेस्रो मलाई लागेको यो अहिले दत्त सरले भन्नुभयो म कसै गरी कन्भिन्स हुन सकिनँ म सँगसँगै BSc पढ्ने मेरो साथी एकजना पूर्व रजिस्ट्रार पनि घिमिरेजी हुनुहुन्थ्यो हामी खुसी कुरा नै गऱ्यौँ यो त अति भयो यो त कन्ट्रोलिङ मेकानिजमै मात्र राखेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार्छु भन्ने खालको मानसिकताले काम गर्दैन कि भन्ने मलाई लाग्छ यदि सबै क्वालिटी कन्ट्रोल या कन्ट्रोल कतिवटा कन्ट्रोल त्यसले गर्दा कन्ट्रोल होइन तलैबाट रिफर्म हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ धन्यवाद पनि बसिया छु नेशनल स्टेट बोर्डमा पनि बसिया छु मलाई लाग्यो यो EFU-लाई हामीले बनाउने बेलामा यो EFU को चाहिँ प्रमोटर्सहरू मध्येको एउटा चाहिँ यसलाई ल्याउनुपर्छ एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी भनेर लाग्ने मध्येको सुरज पोखरेल या एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिसरको सिनियर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिसर हुँदा हामी लाग्यौँ म उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष थिएँ त्यतिखेर यसलाई ल्यान्ड ग्रान्ट मोडलमा ल्याउने भनेर लेखा हो र ऐनमा पनि करिब ल्यान्ड ग्रान्ट मोडलको रूपमा यसलाई चाहिँ परिभाषित गरेका छ तपाईँ BC-हरू इभन कैलाशनाथ पेपरेल सरलाई पनि भन्छ किन चाहिँ क्लेम गर्नुहुन्न हामी ल्यान्ड ग्रान्ट मोडलको हो त्यस कारण एजुकेसन एक्सटेन्सनलाई चाहिँ रिसर्च हाम्रो म्यान्डेट हो खोइ अहिलेसम्म एउटा भेराइटी निकाल्नु भयो अनि गफ गर्नुहुन्छ त्यस कारण काम सुरु गर्नुहोस् काम सुरु गर्दा के चाहिँ बाधा पर्यो अनि पो त्यसको चाहिँ समाधानतिर जाने हो तपाईहरुलाई त्यो अधिकार दिएको छ ऐनले व्यवस्था गरेको छ तपाईहरुलाई काम गर्न किन रोक्यो थोरै बजेटबाट जति सकिन्छ त्यति गरौँ न ठुलो कुरा गर्न त जरुरी छैन अरूको जस्ता चाहिँ भयंकर चाहिँ रिसर्च फिल्डहरु भएनन् त नि हामीसित 2 कट्ठामा सुरु गरौँ न 2टा भैँसीबाट सुरु गरौँ न 2टा पोगाबाट पाठाबाट सुरु गरौँ न किन नगरे त्यसकारण यसरी हुँदैन यो रोएर पाइदैन तपाईहरुलाई काम गर्न इच्छा लागेको छ तपाईहरुलाई केही रोकेको छैन काम गर्न इच्छा लागेको छैन केले रोक्छ हेर्नुस् मैले देखेको एउटा कुरा त्यसकारण यहाँ यो के भन्छ गुइको आँसु चुहाउने काम नगर्नुस् तपाईहरु आफूले पहिला गरेर देखाउनुस् त्यसपछि अरूलाई हेराउनुस् बल्ल तपाईहरुलाई सबैले विश्वास गर्छ मलाई लागेको एउटा कुरा यो तपाईहरुले डेभलप गरेको इनोभेसन्सहरु के हो हाम्रो यो इनोभेसन हामीसित छ हामी यसलाई कमर्सियलाइज गर्न चाहन्छौं भनेर कुनै प्राइभेटलाई बोलाउनु पर्यो आजको दिनसम्म एक दिन बसेर हामीले पनि प्रयत्न गरेका थियौं रिसर्च डाइरेक्टर साहब आजको मास्टर अफ सेरेमनी हुनुहुन्छ उहाँसित पनि एउटा बैठक बसिया थियौं त्यसपछि कता गयो हामीले प्रयत्न गरे निजी क्षेत्रले प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई हामीलाई एउटा विद्यार्थीलाई पढाउनुस् हामी चाहिँ रिसर्चको ग्रान्ट दिन्छौं भनेर हामीले भन्यौ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट त्यो काम भइरहेको थियो सबै कुरा बात
तर त्यसलाई बढाएर लिएर जानको निम्ति, त्यसलाई अझ फ्लोरिस गर्नको निम्ति, त्यो रिलेसनलाई राम्रो गर्नको निम्ति के गर्नु? त्यसकारण बी पोजिटिभ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सबै पोजिटिभ हुनुभयो भने सबै चिज राम्रोसित जान्छ। नेगेटिभ हुनुभयो भनेदेखि कुनै पनि हालतमा कहीँ पनि पुगिँदैन। गाँड कुरा गरेर भुँडी बराबर गरेर हाम्रो प्रगति हुँदैन। यो गाँड कुरा गरेर भुँडी बराबर काम नगरौँ। ल्यान्ड ग्रान्ट मोडलमा इस्टाब्लिस भएको युनिभर्सिटी हो, त्यो अनुसार काम सुरु गर्नुहोस्। अरू केही चाहिएन, एउटा वडाबाट सुरु गर्नुहोस्, एउटा वडा हाम्रो कमान्ड एरिया छ भनेर सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँ गर्न थालिसकेपछि अर्को वडा तपाईँसित आउँछ, त्यसपछि अर्को वडा आउँछ, नगरपालिका महानगरपालिका आउँछ। काम सुरु नै भएको छैन अनि कसरी आउँछ त नि? त्यसरी भनेर हुँदैन। मलाई लागेको कुरा यो, मैले ओभरअलमा तपाईँहरूले गरेका प्रेजेन्टेसनहरूमा चाहिँ जुन देखेँ त्यसको निम्ति मेरो एउटै कुरा, यी तपाईँहरूले भनिरहेका कुरा भइरहेका कुराहरूलाई दोहोऱ्याएर केही पनि काम छैन। काम सुरु गर्नुहोस्, सबै काम ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। यो पोलिसिज कतातिर जाने भन्ने डिरेक्सनमा पनि धेरै कुरा लेखेको छ, तर यसमा दुई तिनवटा इस्युहरू गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी भटाभट अहिले तपाईँ के भन्दाखेरिमा यसको चाहिँ के भन्दाखेरिमा कन्स्टिट्युट कलेजहरू खोलिरहेको छौँ। यो कन्स्टिट्युट कलेज र खोल्दै जाँदाखेरिमा अब के भन्दाखेरिमा हामीले फोकसिङ गर्ने हाम्रो युनिभर्सिटी तपाईँको त सिङ्गल लोकेसन हो कि मल्टी लोकेसन हो एउटा। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा कन्स्टिट्युट कलेजहरू खोल्ने तपाईँ के भन्दा तौर तरिका के खालको हुनुपर्ने भन्ने कुरामा एउटा तपाईँ के भन्दा छलफल गरेर तपाईँ के भन्दा हामी एक ठाउँमा सफल भइसकेपछि त्यसको रेप्लिकेट अर्को ठाउँमा त्यसको सफल भइसकेपछि अर्को ठाउँमा गरेर जाँदाखेरिमा उपयुक्त हुन्छ होला। त्यो कारणले गर्दा एउटा त्यो लाइनमा पनि त्यो डिस्कसन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँ के भन्दा अहिले जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा हेल्थ एजुकेसनको बारेमा गोविन्द केसीको बारे त्यत्रो चर्चा परिचर्चा आउँदाखेरिमा जो हाम्रो युनिभर्सिटी पनि तपाईँ के भन्दा एफिलिएटेड तपाईँ के भन्दा कलेजहरूको बारेमा पनि जुन चर्चा परिचर्चा छ, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अब टेक्निकल एजुकेसनमा तपाईँ चाहे त्यो तपाईँ के भन्दाखेरि इन्जिनियरिङको होस्, चाहे एग्रिकल्चरको होस्, चाहे फरेस्ट्रीको होस्, यसलाई तपाईँ के भन्दाखेरिमा कसरी यसलाई समेटित भन्ने बारेमा वास्तवमा के भन्दाखेरि राष्ट्रिय लेभलको तपाईँ बहसको आवश्यकता छ र त्यो लेभलको आवश्यकता तपाईँ के भन्दाखेरि डिस्कसन तपाईँ के भन्दाखेरिमा हामीलाई पनि के भन्दा गभर्न गर्ने किसिमबाट युजिसी मार्फत नै चलाइनु उपयुक्त हुन्छ या तपाईँ मन्त्रालयबाट चलाइनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो कारणले गर्दा त्यो लाइनमा पनि तपाईँको अलिकति डिस्कसन अगाडि बढ्नुपर्छ यो व्यापक रूपमा भन्ने मलाई लाग्छ। एकातर्फ अहिले कस्तो छ भने तपाईँ मन्त्रालयले भटाभट तपाईँ एलवाई बाँड्छ, एलवाई बाँडेपछि तपाईँको मान्छेको प्रेसर सुरुवात हुन्छ। तपाईँको त्यो फेरि तपाईँ के भन्दाखेरिमा सभा सुरुवात गरिसकेपछि युनिभर्सिटीहरूको तपाईँ नियम कानुनमा तपाईँ एप्लिकेसनको प्रोभिजन राखेको छ, त्यो अगाडि बढाउँदाखेरि तपाईँ के भन्दाखेरि युनिभर्सिटीहरू तपाईँ के भन्छ सफल भएको अवस्था भएको कारणले गर्दा यसलाई तपाईँ राष्ट्रिय लेभलकै तपाईँको जुन अहिलेको तपाईँ के भन्दाखेरिमा एउटा पोलिसीले तपाईँ यसलाई गाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म त्यसको डिस्कसन पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यो अहिलेको हटेबल तपाईँको डिबेट हो जस्तो लाग्छ अहिले हाम्रो हायर एजुकेसनमा पनि आयो। जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ यो जुन नाकलाई तपाईँ के भन्दाखेरि डिम्स टु बी युनिभर्सिटी जस्तो या तपाईँ डिग्री अवार्ड गर्ने एउटा तपाईँको एजुकेसन तपाईँ के भन्दाखेरि संस्थाको रूपमा लैजाने भन्ने कुरा जस्तो तपाईँको मोटामोटी जुन चाहिँ के भन्दाखेरि सुनिया छ। यसलाई वास्तवमा के भन्दाखेरिमा हामीले हिजो कैलाशलाई हुँदाखेरि एउटा हामी नाकका साथीहरूसँग छलफल गर्दा अब नाकको तपाईँ रामपुर एउटै बनाउनु भने उहाँले मान्नु भएन भने पनि रामपुर लगेर नाकमा मिसाइदिउँ भनेको थियौँ कि हामी त। अब हाम्रोमा लिएर नाक मिसायो भने त भारी मिसाइहाल्ने। हाम्रो तपाईँ पुरै लिएर नाकमा मिसाइदिएपछि कुरा त एउटै भयो नि, दुधमा पानी मिसाउने कि पानीमा दुध मिसाउने भने जस्तो भयो हुनाले त्यो कारणले गर्दाखेरिमा जुन चाहिँ तपाईँ इन्डियन मोडालिटी छ नि, इन्डियन मोडालिटी जुन छ तपाईँको हामी त्यो मोडालिटीमा जानुपर्ने हुन्छ होला। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा जुन चाहिँ लाइन तपाईँको लाइन मिनिस्ट्री तपाईँको एजुकेसन राखेर तपाईँको भन्दा यो तिनवटा हामीले जुन ल्यान्ड ग्रान्ट प्याटर्नको जुन प्र्याक्टिस गर्न खोजेका छौँ त्यो चाहिँ के भन्दा अपुरो हुन्छ होला। त्यो कारणले गर्दा हामीले लाइन मिनिस्ट्री तपाईँको चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। हामी शिक्षाबाट छुट्टिएर तपाईँको एग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीमा आउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरिमा यो एग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीले तपाईँको अलिकति होमवर्क जरुरी छ। जब एग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीले तपाईँ के भन्दाखेरि लाइन मिनिस्ट्री बनाएपछि तपाईँ नाकबाट तपाईँको भन्दाखेरिमा नयाँ इन्स्टिट्युसन बनाउने कि नबनाउने तपाईँको राष्ट्रसँगको सम्बन्ध के हुने कुरा सबै आफ्नो सर्भर जान्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेजेन्टेसन चाहिँ करिब उपस्थिति चाहिँ पुगेर जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यसको लागि चाहिँ अलिक वाइडर कन्सल्टेसन चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। र यो फरेस्ट्री युनिभर्सिटी एग्रिकल्चर फरेस्ट्री युनिभर्सिटी भित्रै रिसर्च र एजुकेसन कम्पोनेन्ट हामीले इन्क्लुड गर्न लागेको हो भने अघि विद्राज दवाडीज्यूले जुन भन्नुभयो त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ। पहिलो कुरो मैले यसलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ। र दोस्रो कुरो चाहिँ अलिकति भन्दा सानै कुरा हो, कहिले कहिले चाहिँ डेटाहरूले मिसकम्युनिकेसन गर्छ। हामीहरूले एउटा जस्तै अहिले कैलाश सरले भन्नुभयो स्मलर द ल्यान्ड साइज हायर द प्रोडक्टिभिटी अथवा हायर द क्रपिङ इन्टेन्सिटी भन्नुभयो, सही। तर त्यहाँ कस्ट अफ कल्टिभेसनको कुरा चाहिँ उहाँले छोडिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि अहिलेको परिवेशमा म के देख्छु भने
त्यसो होइन, जति ठुलो ल्यान्ड साइज बनाउन सक्यो र त्यसलाई एग्रिकल्चर युज गर्न सक्यो त्यति नै त्यो प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि चितवनको कन्टेक्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा बढी प्रोडक्टिभिटी चाहिँ 4 देखि 6 कट्ठा हुनेवालाको थियो केही वर्ष अगाडि। र त्यो पछि हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्दै जाँदाखेरि के भयो भने ठुलो जग्गा भनेको एग्रिकल्चर चाहिँ एट्र्याक्सन चाहिँ रहेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको तैपनि के थियो भने प्रोफिट चाहिँ ठुलो जग्गा हुनेकै बढी देखिन्थ्यो। र एडिएसमा एउटा प्रश्नसँग लेखा चाहिँ ल्यान्ड ब्याङ्किङको कुरो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई लिएर जोडेर हामीले ल्यान्ड ब्याङ्किङसँग जोडेर ठुला साइजको फार्म इस्टाब्लिस गर्ने कुरोमा र आजै हिजो हाम्रो मित्र दाइले चाहिँ फेसबुकमा राख्नु भएको थियो, सायद यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला। यसलाई कृषिलाई प्रोफिटेबिलिटीतिर चाहिँ ध्यान दिएन भने अब यो रहनेवालै थिएन। सबै दानादानी जग्गा बाँझो राख्ने, छोड्ने, बरु खाडी मुलुकमा जाने, जग्गा चाहिँ खेती नगरेर छोड्ने, यो चाहिँ द्रुततर रूपमा बढिराखेको छ। त्यसले गर्दा ल्यान्ड ब्याङ्किङको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर ल्याएर जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ भने एएफयू प्रोजेक्टिभ केमा हुनु पर्यो भने एएफयूको म्यान्डेट टिचिङ र रिसर्च हो। टिचिङ अझ एक्सटेन्सन पनि हो। अब टिचिङ भइरहेछ जस्तो त्यसलाई अब आफ्नो ढङ्गले बुझौँ। रिसर्च खास गरी भएकै छैन, एक्सटेन्सनमा त केही पनि छैन। अनि लाइन मिनिस्ट्री एजुकेसनसँग भएको हुनाले एजुकेसन मिनिस्ट्रीले अब एग्रिकल्चरलाई 0.38% बजेट एलोकेट गरेको जस्तो देखिन्छ, 1% भन्दा बिलो छ। अब कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत अथवा एडिएस जस्ता स्किमबाट यसले चाहिँ कसरी फाइदा लिने भन्ने कुरोमा एएफयूले कृषि मन्त्रालयसँग पहल धेरै बढाउनु पर्ने आवश्यक छ। जस्तो आजै पनि म यहाँ घडी हेरिरहेको छु, म एकछिनमा जहाज घटाउनु जानु छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ स्टेक होल्डर धेरै प्राइभेट सेक्टरबाट प्लस अरू यो कन्ज्युमर निकायबाट पनि जरुरी रहेछ। यो यसमा अझै इन्सफिसियन्ट नै भयो, तर राम्रो सुरुवात भएको छ। हजुरलाई मेरो रिक्वेस्ट के भने कृषि मन्त्रालयमा यहाँले चाहिँ आफू लाइन मिनिस्ट्री कृषि हुनुपर्ने, जसरी अब युएसमा सिस्टम छ, आइसिआरको सिस्टम छ। आइसिआरले रिसर्च टिचिङ र एक्सटेन्सनलाई त्यहाँ गाइड गर्छ। इन्डियाको सङ्घीय सचिव के हुन्छ भने रिसर्चको डिजी हुन्छ, सचिव तथा डिजी भन्छ। त्यहाँ उसले रिसर्च पनि कन्ट्रोल गरेको छ, यता पनि छ। अनि गएर यस हिसाबले के भयो भन्दा त्यो प्रपोर्सनेटली बजेट पनि जान्छ। अब हजुरको लबिङ चाहिँ कृषि मन्त्रालयमा कम पुगेको छ। हामी जम्मै छौँ त्यहाँ, हामी ठिक छ, हामी पनि जोड गरौँला। त्यो चाहिँ इमिडिएटली जुन चाहिँ एक्सटेन्सन 0 छ नि, अघि हाम्रो डाक्टर सूर्यकान्तले भन्नुभयो, सबै सरहरूले सजेस्ट गर्नुभयो। अहिले के भएको छ, नेपालको 20-22% एक्सटेन्सन थियो, त्यसमा पनि झन् हामी त खण्डीकरण भएर अहिले त कस्तो भएको छ भने कराङ गुरुङको बथानबाट छुटेर गएका जेटीहरू कता गएर गाउँपालिकामा ठाउँ पाएको छैन। भेटनरीको डाक्टरले दर्ता चलानीमा बसेको छ। पूर्वाञ्चलको सुदूरपश्चिमाञ्चलको मध्यपश्चिमाञ्चलले जाँदैछ, यो बौद्ध युनिभर्सिटी पनि जाँदैछ प्राइभेटमा, अथवा चाहिँ कन्स्टिट्युट कलेजहरू टियुको अलवेरी छ। यसको बारेमा पनि यो पेपरहरू बोलोस्, अथवा आगामीको अरू प्रश्न हुन्छ भने बोलोस् भन्ने म चाहन्छु। र अर्को एउटा चाहिँ अझै एउटा के थपियोस् भने यो कन्स्टिट्युट कलेज भन्छ एफिलिएटेड भन्ने बित्तिकै माफियासँग जोडिया उनीहरूले सबै डराउने बोल्न एफिलिएटेड बारे मलाई पनि कसैले बोल्नु छैन, मैले बुझेको छु। किनकि सरकारको 3 खम्बे नीति छ, प्राइभेटमा अगाडि नबढाइकन देश अगाडि बढाउनुहोस्, हामीलाई थाहा छ। अहिले हामी चाहिँ मनकामना गइरहेछौँ भने प्राइभेटमै भएर हामी मनकामना दर्शन गर्छौँ, केवल काम सरकारले बनाएको छैन। अब यस्ता कति चिजहरू छन् हामी बोल्न चाहँदैनौँ, त्यो विवाद हुन्छ भनेर। तर कन्स्टिट्युट कलेज भन्छ जहाँ पनि दियो त। अब एउटा नेताको चाहिँ आफ्नो एरियामा जग्गा छ भने उसले 10, म अहिले चितवनको एकजना साथीहरू कुरा भइरहेको छ, 20 बिघा जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छु कि हामी यहाँ फेरि एप्लिकेसन दिन्छौँ त, यो सरी कन्स्टिट्युट कलेज दिन्छौँ त। त्यसले गर्दा यो कृषि शिक्षामा मात्रै एग्रिकल्चरको मात्रै होइन, अरू पनि हामीले नि कम्पिटिसनमा आगे कलेज खोल्दै जाने र टियुले पनि त्यसरी खोल्दै जाने र अरू युनिभर्सिटीले खोल्दै जाने भने देश कहाँ जान्छ कृषि शिक्षा? थ्याङ्क यू। होइन अझै भन्नु। त्यसले गर्दा यो नीतिमा आउनु पर्यो। हामी देशकै एउटा एकदमै ठुलो हाई लेभल अथोरिटी बढी भन्छु, म एकदमै लक्की ठानिरहेको छु यहाँ बस्दा। अनि हामीभित्र चाहिँ यो जुन एउटा अहिले यदि डिस्टर्बेन्सभित्रको एएफयूको चाहिँ समस्या समाधान होला भन्दा त्यही भित्र मात्रै खेलिरहेको छौँ। हामीले त देशको बारेमा बोल्नु पऱ्यो, कृषि शिक्षा कृषि नीतिको बारेमा बोल्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा अबको पेपरहरूमा चाहिँ र हामीले दिने फाइनल पेपरहरूमा पनि हामी कहाँ छौँ र यो देश चाहिँ कृषि शिक्षामा कता जान्छ र एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीले मात्रै सबै एग्रिकल्चर संकाय चलाउनुपर्छ, अरू युनिभर्सिटीले पाउनु हुँदैन भनेर पनि जनाले चाहिँ सहभागीहरूले भाग लिनुभयो। त्यहाँ 1-2 वटा कुरा मात्रै म भन्न चाहन्छु।
अरू चाहिँ त अब हामीलाई जस्तो किसिमको निर्देशन थियो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने त्यही अनुसारले लेखिएको हुनाले त्यसमा धेरै यताउति गर्न सकिएन। अहिले राष्ट्रिय स्तरमा नै यो टाइटल अनुसार हुनुपर्ने एएफयूको मात्रै कन्सन्ट्रेसन भयो भन्नेमा चाहिँ मेरो कमेन्ट के हो भने बियरर नोज वेयर द सु पिन्चेस भनेको छ नि, धेरै जसो अब एएफयूसँग इन वन वे अदर रिलेटेड मान्छे मात्रै यहाँ आउनु भएको हुनाले जतिसुकै नभनौँ भने पनि यहाँको कुराहरू आइहाल्छ। त्यो आएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो। होइन भने त पेपर लेख्दाखेरिमा पनि अब जस्तो एफिलिएटिङ अथवा लियाजो मिनिस्ट्री कुन हुनुपर्छ भन्दाखेरि लियाजो मिनिस्ट्री चाहिँ अब को कुराहरू आयो त्यो त एएफयूको मात्रै कुरा होइन। जहाँसम्म सरकारको नीतिको कुरा छ मल्टी युनिभर्सिटी कन्सेप्ट एउटा हो। पहिले ट्यु मात्रै थियो, त्यसपछि जब संस्कृत र आदि आउन थाले अनि मल्टी युनिभर्सिटीको कुरा आयो। त्यसपछि म भाइस चान्सलर हुँदा हिमालय होटलमा सिनेटको मिटिङ भएको थियो, यहाँ त्यति उपलब्ध थिएन। त्यहाँ चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले भन्नुभयो जबकि सुदूरपश्चिमले चाहिँ अब कृषिको पढाउने भन्ने कुरा भयो, तपाईँको राय के छ भनेर सिनेटमा मलाई भन्दाखेरि जब नेपाल सरकारको नै चाहिँ मल्टी युनिभर्सिटी कन्सेप्ट छ, युनिभर्सिटीलाई अटोनोमस बडी भनेर भनिराखेको छ भनेदेखि एउटा अटोनोमस बडी युनिभर्सिटीले जे पढाउँछ भन्ने कुरा आफ्नो चाहिँ एक्ट अनुसारले पढाउँछ। त्यसमा नेपाल सरकारको के नीति हुनुपर्छ त्यो तपाईँको कुरा हो। मलाई एज एन एग्रिकल्चर फरेस्ट्री युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलरलाई यदि सोध्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिने असिस्टेन्स चाहिँ म प्रमिस गर्छु कि हामीले हाम्रो रामपुरबाट प्रोभाइड गर्छौँ। उहाँलाई चाहिन्छ भने हामीले त उहाँलाई हेल्प गर्ने हो, त्यो उहाँसँग कम्पिटिसन गर्ने होइन। त्यस कारण मैले चाहिँ यो गर्न पाउन्न भने मेरो एक्टमा दिएपछि मात्र एक्टमा त हामीले कतिपटक संशोधन गर्न लेख्यौँ तर त्यति बेला अनलकिली पार्लियामेन्ट नै बसेन कि। त्यस बेलामा एएफयू नै सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले नै कतै खोल्न खोज्दाखेरि पनि एएफयूको इन्डोर्समेन्ट नलिकन खोल्न पाउँदैन भनेर चाहिँ लेखिएको छ क्या। त्यो एक्टलाई संशोधन गर्ने भन्दाखेरि त्यसो भएको पनि एउटा कुरा थियो। अब नीतिको कुरा चाहिँ नीति नेपाल सरकारको एउटा छ भनेदेखि अर्को गरेर कुनै पनि युनिभर्सिटीले गर्न नसक्ने कुरा भयो कि। त्यसो भएर नीतिगत परिवर्तनको कुराहरू चाहिँ यहाँ आएको छ होइन। हामीले अर्को चाहिँ के हो भने अब रामपुरले चाहिँ रामपुर पहिलेदेखि नै अहिले एक मात्रै भयो होइन, कसैले पनि रोकेको छैन कि। अब अघि भन्नुभयो ल्याबमा छैन घरमा छ। ल्याबमा पहिले आउँदाखेरि ल ल्याबमा काम केही पनि भएन भनेर यो 12-15वटा जुन डिपार्टमेन्ट थियो सबैलाई बोलाएर तपाईँहरूलाई 10-10 लाख हामी दिन्छौँ, त्यसको योजना बनाउनुहोस्, किताब किन यति लाख दिन्छौँ, ल्याब बनाउन यति दिन्छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस् भन्दा ल्याबको मान्छे कोही पनि आउँदैन कि। त्यसकारण यो यस्तो स्थिति होस् जुन कि हामीले चाहिँ आफूले नै आफूलाई एसिडमा हाल्ने भने नि त्यो सबैले भूतपूर्व पनि वर्तमान पनि एसिडमा हालौँ। हालेर हामी कति छौँ पहिले चाहिँ एमएससीको भर्ना गर्ने र पढाउने भनेर भनियो। हेर्नुहोस् है त्यहाँ मलाई 3 मिनट मात्रै भन्नुभएको थियो भर्ना हुने भनेर भनियो। त्यसपछि भर्ना गऱ्यो पिजीमा होइन। अब भर्ना भएपछि मैले के भने अब त युनिभर्सिटी भयो, हिजो चाहिँ इन्स्टिच्युट थियो। युनिभर्सिटीले त बिएससी एजीदेखि लिएर पिएचडीसम्म पढाउने म्यान्डेट छ यसको। त्यस कारण पिएचडी पढाउने फ्याकल्टीलाई छुट्याइदिउँ र अन्डर ग्रेजुएट पढाउनेलाई छुट्याएर अब अर्को किसिमले गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट काम होइन र यो चाहिँ युनिभर्सिटीको काम हो भन्दा जो मान्छेले भने कि पढाउँ भनेर ओहो यो त हुँदैन भोलिदेखि क्याम्पस बन्द हुन्छ, यो त सकिँदैन प्राइभेट गरौँ भनेर कार्यकारीमा चाहिँ प्राइभेट गरौँ, नत्र हामी त सक्दैनौँ पढाउन। पहिले चाहिँ भर्ना गरायो होइन। भर्ना गरिसकेपछि अब हामी प्राइभेट गर्ने भने पढाउँदैन, कोहीले पढाउँदैन अरे। त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने यी मान्छेहरू अब गाडी जलायो होइन, एएफयू नहुँदाखेरि गाडी जलाउने प्रमोट गर्ने मान्छेको भिडियो खिचेका छन् मान्छेहरूले, फलाना गाडी जलाउनलाई चाहिँ मद्दत गरेको थियो भनेर। अब अहिले चाहिँ त्यही मान्छेहरू चाहिँ यो हडताल गऱ्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा बढ्ता गराएर हडताल गर्नुहुन्न भन्छन् कि। भनेपछि त्यही मान्छे पदाधिकारी छन् भनेको भनिसकेपछि अहिले हामी आफैलाई एसिडमा पहिले हालौँ, साँचो कुरा गरिदिउँ। तर फेरि यो कुरा राष्ट्रिय कुरा आएन र तिमीलाई काम गर्नलाई चाहिँ कसले अब रोकेको छ त? कसैले रोकेको छैन काम गर्नलाई। त्यो भैरव गुरु भन्ने हुनुहुन्थ्यो जर्ज एक्सन हुँदा, उहाँले चाहिँ लाइभ केही पनि नहुँदाखेरि गाईहरू त्यहाँबाट लिएर आएर पिपलको एउटा सिमलको बोर्ड थियो काटिदिए पछि त्यहाँ राखेर पनि तपाईँहरू पढ्नु भएकै हो कतिजना मान्छे त्यहाँ। त्यही नै लाभ थियो कि त्यहाँ गएर गरिन्थ्यो।
भनेदेखि हामीले गरेका थियौँ, पाइलट प्रोजेक्ट भनेर एक्सटेन्सनमा गरेका थियौँ, फेरि छोड्यो भने छोड्यो। तर मेरो बुझाइ चाहिँ नेपाल सरकारको बुझाइ के छ भने जुन रिसर्च एक्सटेन्सन र टिचिङ छ नि, टिचिङमा चाहिँ के टिच गर्ने भन्ने कुरा हामीले गरिरहेछौँ। जस्तै बिएससीलाई पढाउने त्यो पढाउने हामीले त्यो गर्ने टिचिङ होइन। रिसर्च चाहिँ कसरी गर्ने रिसर्च भन्ने कुरा सिकाउँछौँ के रिसर्च गर्ने भने हामी गर्दैनौँ। बुझ्नुभयो त? फरक चाहिँ त्यही छ कन्सेप्टमा। नेपाल सरकारको पनि त्यही सोचाइ छ। बजेट दिनेको सोचाइ पनि के छ भने तपाईँहरूले कसरी रिसर्च गर्ने भने के रिसर्च गर्ने नभन्ने। किनभने वी आर नट म्यान्डेटेड बाई गभर्मेन्ट टु डु रिसर्च। खुम्रे किराले कतैतिर 2टा जिल्लामा चाहिँ खतम पारिदियो भने एएफयूको भाइस च्यान्सलर समर्थन आउँछ, एएफयूको फ्याक्ट्रीलाई समर्थन आउँछ कि त्यही विभाग र मन्त्रालयलाई आउँछ भन्छु के म। त्यसको मतलब युजिसीलाई पनि आउँदैन, शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि आउँदैन। त्यो गएर चाहिँ त्यसमा जान्छ क्या। किनभने त्यो जिम्मेवारी लिएकै छैन, सरकारले दिएकै छैन भने त्यो सरकारले दिनु पर्यो। अब राजा वीरेन्द्रले यहाँ आउँदाखेरिमा पनि म डिन थिएँ, त्यस बेलामा छलफल गरेर रिसर्च सबै हामीलाई दिनु पर्यो भन्दा उहाँले आफ्नो पिएलाई के भन्नुभयो भने नारायण प्रसाद श्रेष्ठलाई वाट ह्यापन्स एल्सवेयर यु हेभ बिन, मलाई पहिले सोध्नु यु हेभ बिन एल्सवेयर अल्सो वाट यु थिङ्क डिन भन्दा मैले जहीँ पनि रिसर्चको इनोभेसन हुन्छ, नयाँ कुरा हुन्छ भने युनिभर्सिटीले गर्छ। ल त्यही अब गएर पन्जाबमा हेऱ्यो भने त्यस्तो गऱ्यो, लुधियानामा पन्तनगरमा गऱ्यो भन्दा प्रभु म पनि भन्छु भनेर नारायण प्रसादजीले भन्दाखेरि यो त युनिभर्सिटीमा भनेको भनिसकेपछि उहाँबाट निर्देशनै भयो। त्यस बेला एग्रिकल्चरको सेक्रेटरी र यहाँको डिन चाहिँ सँगै बसेर कुन रिसर्च एग्रिकल्चरले गर्ने, कुन फलानले गर्ने भनेर निर्देशन हुँदा तत्कालीन डिजीहरूले चाहिँ हाम्रो हात काटे जस्तो हुन्छ, बुझिस्, युनिभर्सिटीलाई चाहिँ इन्स्टिच्युटलाई दिने हो, रिसर्च त हामीले गर्नुपर्छ भनेर भनेको। त्यो ब्याकमा जानुहुन्छ भने यहाँ लेखा छ 1960s अमेरिकनहरूले चाहिँ हामी ल्यान्ड ग्रान्ट मोडलमा युनिभर्सिटी डेभलप गरिदिन्छौँ र रिसर्च पनि गर्ने हो, तपाईँहरूलाई इच्छा गरेर हाम्रो यहाँ सरकारले चाहिँ रिसर्च त गभर्मेन्टले गर्ने हो, युनिभर्सिटीले होइन भनेर यो नाच लगायत, नाच नर्क थियो पहिले, नाच अर्को नाच थियो होइन, त्योले गर्ने भनेर त्यस बेलादेखि सरकारले रिसर्च गर्न नछोडेको स्थिति पेपरमा इन्क्लुड गरेको छु र ती सबै चिजहरू यहाँ मैले प्रस्तुति गर्न सकिनँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अलिकति मैले ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाउन सकिनँ। त्यसो हुनाले मैले आफ्नो लेखमा राख्नेछु। अब यहाँ अहिले हाम्रो चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएर अब 14 जना सबै मित्रहरूले चाहिँ यस बारेमा धेरै चाहिँ कुरा राखिसक्नु भएको छ। अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ यो युनिभर्सिटी खोल्ने, यहाँ कन्सियन कलेज खोल्ने, अरू चाहिँ कलेजहरू खोल्ने चाहिँ यो बिएससी एजी प्रोग्राम, ब्याचलर प्रोग्राम जुन अहिले चलिरहेको छ तिनै प्रोग्रामको लागि खोल्न चाहिँ कति आवश्यकता छ, हाम्रो कति छ, देशले कति कन्ज्युम गरेको छ, त्यसले चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्यो कि गरेन भन्ने कुरातर्फ चाहिँ हामी विशेष चनाख हुनुपर्छ, मेरो कुरा यो। अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ विष्णु गुरुदेव सरले चाहिँ कुरा उठाउनु भयो त्यो चाहिँ क्वालिटी एसुरेन्स कन्ट्रोलको कुरा चाहिँ छ। अब के छ भनेदेखि हामीले त जो कलेजले जति उत्पादन गरे पनि देशले चाहिँ एक्सेप्ट गर्ला, तर भोलि चाहिँ बाहिर इन्टरनेसनली एक्सेप्ट हुँदैन यदि हामीले क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन प्रोग्राम राखेनौँ भने बाहिर त्यो डिग्री मान्यता हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई त्यसलाई चाहिँ चलाउनको पनि लागु पनि यहाँ देशको लागि मात्रै आवश्यकता परेर होइन, बाहिरको लागि पनि हामीले त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा हो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिटिकल एकदम हाम्रो मित्र दवाडी सरले चाहिँ जो चाहिँ बताउनु भयो, वास्तवमा चाहिँ युनिभर्सिटी चाहिँ अब युनिभर्सिटी अब भन्नाले हामी सबै पार्ट्स एन्ड पार्सल सबै हौँ, त्यसमा जिम्मेवार छौँ र अथोरिटीले पनि के छ भन्दाखेरि अब केही न केही नगरी हुन्न भनेर हाम्रो त्यहाँ स्टुडेन्टहरू सरहरूलाई चाहिँ कम्तीमा अघि पछि रिसर्च गर्ने, दिनको 3-4 घन्टा चाहिँ त्यहाँ बसेर कि ल्याबमा कि लाइब्रेरीमा कि डिपार्टमेन्टमा कि टिचिङ रुममा, क्लास रुममा कि फिल्डमा हुने व्यवस्था मिलाउने हो भने यहाँ सरहरूले देख्न लायक। र त्यस्तै गरी फेरि यदि विद्यार्थीलाई पनि अब थ्योरी चाहिँ हामीले के पढाइरहेका छौँ, जमानादेखिको थियो, हाम्रो जातहरू जमानादेखिका छन्, कोही हाइब्रिडहरू अहिले नयाँ आएन, प्रविधि लगभग उस्तै छ। त्यसो भएमा तिनीहरूलाई थ्योरीलाई धेरै टाइम होइन, प्र्याक्टिकल ल्याब एन्ड फिल्ड यदि हामीले त्यसलाई मात्रै जोड गऱ्यौँ, ल्याबमा धेरै टाइम फिल्डमा धेरै टाइम दियो भने
यी सबै समस्या अनि त्यसपछि युनिभर्सिटीले के गर्न सक्छ, कति रिसोर्सेस छ भन्ने पहिला थाहा हुन्छ। यो अहिलेसम्म यो त गर्न सकिन्न भन्दै अहिलेसम्म आएको छ, गर्न सकिएको छैन। Just before I give my presentation, I want to mention that in April, we are going to hold our annual general meeting and global nutrition symposium in Kathmandu. And the theme is going to be on bridging the extension to research divide. So it's going to continue the theme being discussed here, but we're going to bring in our ministers and vice chancellors from all our 8 focal countries, gather them together to discuss this theme. How can we learn from each other? So please plan to attend. We will share more information with you later on. Okay, so the land grant system, let me move here so I can see the, okay, thank you. AID provides the funds for the research that we do, and our vision in the livestock lab is to sustainably intensify livestock production in our focal countries in order to improve the nutrition, the health, the incomes, and the livelihoods of the poor. So we got a $49 million grant from USAID, and then we got another grant of $8.7 million from the Gates Foundation. And why are these 2 major donors interested in investing in livestock? One of the main reasons is this issue of stunting. So those 2 girls you see, they were born on the same day, they're twins. One was raised in Guatemala, the other one was raised in the US. You see a big difference in height. That difference in height is a reflection of stunting. But that difference in height is not the only issue. The children also have differences in mental development, because a stunted child has suffered almost permanent brain damage. And in fact, US World Bank released a statistic that indicated that last year, if the workforce of a country is made up of stunted people, the GDP of that country is penalized by about 10%. So a significant negative effect. You have the individual who is brain damaged, that child is more susceptible to diseases, that child is less able to perform well in school because of the brain damage. Now, why is livestock important? Well, there are studies showing that just feeding 1 egg a day to infants, 6 to 9 month old, 9-month-old children, and that is a critical period of brain development where important nutrients are critical to development of the brain. 1 egg a day, Ecuador reduced stunting by 47%. Another study in Kenya showed that just adding a little bit of meat to the diet of school children increased their exam scores, average over all subjects, average over 5 semesters, by about 40%. Just a little bit of meat increased their exam scores. And stunting, we did some work where we looked at stunting levels of most of the countries in the world, and then we looked at the meat consumption level. And we found a strong, I think it was 9 zeros before the decimal point, highly significant negative relationship. Countries where you have least meat consumption, you have the highest stunting. So these are the reasons why livestock, we're focusing on livestock as a means to reduce stunting, reduce malnutrition. So these are our focal countries. You can see the initial 6 countries there. That's what we initially focused on. Then we got a grant for Pvt.Ltd, or PPR, which is a viral disease of sheep and goats. It's important here in Nepal and many other countries, and we do that work. We're testing a thermostable vaccine and new models of vaccine delivery in Uganda and Kenya. With the Gates money, we're doing some work in Burkina Faso on feeds, improving supply of quality feeds, and also improving food safety. We were very honored to have the Vice Chancellor visit us last year, or this year in September. He came and he spent some days with us. He met with our deans,
with our senior vice president. We had a lot of discussion, discussing the land grant system, presented about AFU to us, and we really appreciate his time with us. Some of the projects that the Innovation Lab is doing in Nepal are as follows. First of all, Heifer International led a project that was looking at strategies to reduce mastitis among dairy cows and buffalo. And as a result of this project, they reduced mastitis from 55% prevalence to about 20% prevalence. And we can discuss that later. Another project, also led by Heifer, was looking at ration formulation for dairy cows and buffalo. When they formulated the rations, their average improvement in milk production was about 1 kilo just by formulating a better ration. And what they also found is 94% of those who tried this new ration formulation saw an improvement in milk yield. We have another study which was led by Colorado State University that trained women in rural areas of Darding and Knockshot. And he trained them to be sentries that recognize livestock diseases, gave them smartphones, they take pictures of diseased animal, upload the information to a server, the disease is diagnosed by a vet, and then the district health officer deploys somebody to go and treat the diseased animal. And this system almost doubled reporting of diseases and also diagnosed a case of hemorrhagic septicemia. We also have another project that is working on improving goat productivity through improved fodder varieties, improving marketing of goats for rural women so that they know the best markets for their goats, is training them to become community animal health workers in their villages so they don't have to go to the government training centers. We have a new NARC-led project on strengthening the goat value chain, which is just about to start. And then we've had several activities. You know, for instance, AFU led the Buffalo Symposium, and we were very honored to contribute to that. We've had an epidemiology workshop that was led here by our ILRI colleagues. We've done an assessment of the competitiveness of the dairy industry. We've also done some training here. After our needs assessment, we did some training on dairy processing and hygiene. And then Dr. Becky at the back here has been doing a lot of gap analysis to find out the needs in higher education. And as a result of that, she brought somebody here who has done a significant amount of statistical training for lecturers at AFU and so on. So these are just a snapshot of some of our activities in Nepal. But that's not why I'm here. I'm here to talk about the land grant system. So now I'm going to focus. So before 1862, higher education in the US was the preserve of the landed gentry, the rich and the famous. Most people were poor, most people lived in the rural areas, and they served the rich. But the rich could send their children to these ivory towers, to the university. And the government wanted to do something to correct that situation. So this was the genesis of the land grant model. And what the government did was that they passed certain acts that led to the establishment of the land grant model. The first one, as Professor Sharma said, was the Morrill Act. And this is a senator for Vermont who pushed for an act that would provide funding to branches of learning related to agriculture and mechanical arts to promote liberal and practical education of the industrial classes. Those who are the poor. So that's a fancy word for the poor, the working classes, in the several pursuits and professions of life. So this act provided public land to support the colleges and mandated them to teach agriculture and mechanical arts and to promote liberal and practical education. So this was the first time that the common man was now able to go and get a quality education at a higher institution. So that established teaching for the common man in the higher education. Then came the Hatch Act, and the Hatch Act provided funding
for research at those land-grant colleges, at those early institutions. So first was teaching, then subsequently was research, and then after that was the Smith-Lever Act, which provided funds for support to offer educational programs that would enhance the application of useful and practical information beyond their campuses. I like that. Useful, practical information. I am a researcher. Sometimes we researchers, we like to do blue sky research. And sometimes you can say, what is the practical utility of that research? And nobody knows what it is. It's interesting, it's theoretical. But what they were saying here is that the work done by this aspect has to enhance the application of useful and practical information that will extend information beyond the campuses and so on. So in addition to extension, the other thing that this act created is a collaboration between the federal government, the state government, the county government. In our system, there is funding for teaching, research, and extension, and they are equally weighed in when faculty or lecturers are going through the tenure and promotion process. Okay, so there's an incentive and a penalty for doing well in those three areas. So these are the three acts I mentioned first of all, and then in addition to that, there's the Moral Act, which was passed, so the government discovered that there are certain minority groups that are being disadvantaged and still don't have access to higher education. So they passed the second Moral Act to allow black Americans attend higher education, and then the final one was the Tribal Colleges Act for those who are in Native American Indians, and to also be able to attend higher education institutions which were under their own domain. So now we have land-grant institutions across the whole US. There are at least one in each state. Some have multiple land-grant institutions. There are over 100 of these institutions, and they are all funded by government, university, state, and county funds. So it's a partnership. Okay. So that's a little bit of a background. What I want to talk about now is the practical application of the land grant at the University of Florida and how it works, what makes it work, okay? And if you looked at the title of my presentation, I put the land grant model, and then I put down that it is the key to a lot of the agricultural productivity, advancements, and impact in the US. Why did I say that? Well, you see that as we go on now. So University of Florida is one of the 3 largest universities in the US. It is one of 6 comprehensive universities, and what we mean by that is we have a business school, we have a medical school, we have a pharmacy school, veterinary school, agricultural college. So it's a truly comprehensive university. It's not like one of those that focuses in 1 or 2 areas. In the last couple of years, University of Florida has broken into the top 10 of research universities. And also it's one of the top teaching or academic universities in the US. So this is quite a feat to be such a big university with 50,000 undergraduate students, and I don't remember how many thousand postgraduate students, and to still be able to excel in research is quite a feat. Okay, so within University of Florida, the land grant mission is most exemplified in the Institute of Food and Agricultural Sciences. This is an institute that combines the research, teaching, and extension missions of the university. And you see, the mission of AVASS is to develop knowledge in agricultural, human, and natural resources, and make that knowledge accessible to sustain and enhance the quality of human life. What I like most about that phrase is the second part. We're not doing research for the sake of it, but the intent is to sustain and enhance the quality of human life.
So we have three main components, and in many universities, even land-grant universities, these three components are still different. But within University of Florida, they are combined within AVASS. Okay, so we have the College of Agriculture, which does the teaching, Experiment Station, which is the research, and then the Extension Service, which is the extension. So as I mentioned before, this is a federal, state, county partnership. We have about 15 departments, 900 lecturers, 17 centers of excellence, 13 research and education centers, and we have units. Florida is a state. If you drive from South Florida to the northwest tip of Florida, it can take you 10 hours just driving within Florida. And we have 67 counties in Florida. Now the university, AVASS, has a branch in each of these counties. यो दृष्टिकोण राख्दाखेरि यो मेरो दृष्टिकोण हो नलेज जेनेरेसन बहस नीतिगत सुधारका कुराहरुमा जहिले पनि बहसबाट छलफलबाट हुने हुनाले मैले अलि छुचो खालले प्रस्तुति गरेको छु भने त मेरो शैली पनि त्यस्तै छ मलाई नि गाली नि गर्छन् म पनि ठाडै भन्छु यहाँ पनि झन्डै त्यस्तै पाराले ल्याएको थिएँ यहाँ त एसिडमै चोपल्लिनीसम्मका कुरा भइसक्यो त्यसले गर्दा यो त्यति प्रोभोकेटिभ त हुँदैन होला तै पनि मेरो अलि प्रोभोकेटिभ टाइपकै छ यो प्रस्तुति त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला ओपन बहस छलफलको लागि मलाई लागेको दृष्टिकोणहरु राख्छु मेरो उद्देश्य भनेको विशुद्ध नेक्स्ट प्लिज विशुद्ध एउटा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ बहस सुरु होस् यो देशमा यो विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालनका बारेमा एएफयू त अहिले हामीले बहसमा छलफलमा ल्याएको आजको विषय हो यहाँ भएका 12वटै विश्वविद्यालयहरुमा यो के ठिक छ त अहिले हामीले जे गरिरहेका छौं भन्ने बारेमा फन्डामेन्टल बहसको आवश्यक छ त्यो बहस सम्माननीय राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर म जस्तो नागरिक र विद्यार्थीहरुसम्ममा यो बहस हुनु आवश्यक छ यदि हामी यो देशलाई राइट डिरेक्सनमा लान चाहन्छौं भने सारै हतार गर्नुभयो भाइ मेरो की मेसेज चाहिँ के छ भने अहिले एएफयू को बारेमा छलफल भएको हुनाले एएफयू लाई लागू हुन्छ तर यो सबै युनिभर्सिटीलाई पनि लागू हुने फन्डामेन्टल रिस्ट्रक्चरिङ आवश्यक छ त्यो केमा रिसर्च प्रायोरिटीमा खाली गाउँको रिसर्च गरेर पुग्दैन के गर्नुपर्छ मेरो दृष्टिकोण राख्छु अहिले लिगल रेगुलेटरी प्रोभिजनमा त्यो एएफयू को 2010 को एक्टलाई फन्डामेन्टल रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ तपाईहरु कतिले एक्ट हेर्नु भएको छ पढ्नु भएको छ मलाई थाहा छैन मैले यही काम भए हुनाले क्विकली हेरी चाहिँ कहाँ चाहिँ त्यस्तो रहेछ भनेर त्यो इन्डिकेट गरेको छु इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टमा कन्टेन्ट पढाउनु पर्ने कन्टेन्टमा म पनि त्यही रामपुरको विद्यार्थी हो 67 को पढाउँथे हामीलाई पढा अहिले पनि यसो सोधि हेरेको मैले पुरानै छ अस्ति 2 हप्ता अगाडि आएको लेटेस्ट जर्नलको आर्टिकलको रेफरेन्स दिएर पढाउनु पर्ने त्यो बारेमा पढ्नु पर्ने त्यो त आइ नै पुग्दैन भनेपछि कन्टेन्टमा आवश्यक छ रिसर्चको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आवश्यक छ त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो देशले अहिले इन्भिजन गरेको राष्ट्रको समृद्धि समुन्नतिको लागि हाम्रो संविधानले अहिले इन्भिजन गरेका कुराहरू छन् फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल खाद्य सुरक्षा रोजगारीको सुरक्षा यस्ता खालका स्वास्थ्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि एएफयू को भूमिका हुन्छ हाम्रो फेडरल सिस्टम छ अहिले चाहिँ जिबोलाले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यहाँको हामीले त सजिलैसँग ल्यान्ड ग्रान्ट भनेका छौं त्यहाँ त तीनटैको काउन्टी प्रोभिन्सदेखि लिएर फेडरलसम्मको कोअपरेसनमा त्यसरी सपोर्टिभमा भएको छ हाम्रो यहाँ त्यो सम्भव छ कि छैन त्यसकारणले फेडरल सिस्टमका तीनैवटा टायरको आवश्यकता कुन चाहिँ गाउँपालिकालाई के चाहिन्छ उसले डिसिजन गर्छ बिहान सचिवज्यूले त्यत्रो दुखेसो पोखिहाल्नुभयो अब तल आफै निर्णय गर्छन् त्यो परिवेशमा यहाँ हामीले निर्णय गर्दै हुने हो कि हैन उनीहरुको के आवश्यकता छ कृषिको त्यहाँ निर्णय गर्ला त्यसकारणले यो फेडरल तीनवटा टायरको सवालमा राज्यको प्रायोरिटीको सवालमा र अहिलेसम्म मेरो बुझाइमा कृषिको अनुसन्धान मार्जिनलाइज भएको छ म त अलि बढी यो कन्फ्लिक्ट पिसतिर काम गर्ने यो मान्छे कहाँबाट कृषिमा पनि आयो भन्ने पनि पर्ला कतिपयलाई कुरो के हो भने मैले अहिले पनि कृषिको राजनीतिक एंगलबाट रिसर्च गरिरहेको छु पोलिटिकल एंगलबाट स्टेट बिल्डिङको प्रोसेसबाट रिसर्च गरिरहेको छु अहिले पनि 4-5 वटा ल्यान्डलक कन्ट्रीमा मेरो रिसर्चहरु चलिरहेको छ बोलिभिया रुवान्डा लाओस नेपाल लगायतको देशहरुमा त्यो आधारमा म अहिले पनि कृषिलाई प्राविधिक दृष्टिकोणले हैन त्यसकारणले मेरो आजको प्रस्तुति नै राजनीतिक एंगलबाट छ यहाँ तपाईहरुको प्राविधिक कुराहरुमा त यावत बहस भए त्यसकारणले मैले यो अहिले रिसर्चको प्रायोरिटी छैन नेपालमा मार्जिनलाइज भएको छ त्यसका आधारहरु मसँग केही छन्
अहिले प्रस्तुत पनि गर्छु। यो परिवेशमा कृषि विश्वविद्यालय सान्दर्भिक हुने हो भने आधारभूत रूपमा रूपान्तरण आवश्यक छ। त्यो मेरो की मेसेज त्यही हो, यति हो। यसको तल चाहिँ यसैका इलाबोरेसन हुन्छ। अब रिसर्च नै साँच्चै हामीले अहिलेको अघि मैले भनेको देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने यो 3 खालका रिसर्च, सिस्टम रिसर्च, ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च, टार्गेट रिसर्च, अघि जिबोलाले जे देखाउनु भयो त्यो झन्डै त्यही कुराहरूसँग मिल्ने खालको छ कि हामीले चेन्ज गर्ने हो। फन्डामेन्टल कुरामा पनि हामीले अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि रिसर्च गर्नु आवश्यक छ। त्यो खालको क्षमता हामीसँग छ कि छैन, गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि मेरो प्रस्तुति हुन्छ। र त्यसको लागि अहिले चाहिँ हामीले अघि भनेको यो देशको समृद्धि हासिल गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो रिसर्चले यी 4वटा महत्त्वपूर्ण पाटाहरूलाई एड्रेस नगरी हुँदैन। एएफयूले अहिलेसम्म गरेको रिसर्च, हाम्रा रिसर्चर प्रोफेसर साहबहरूले यो लाइनमा गर्नुभएको छ कि छैन, छैन भने किन सकिएको छैन त्यसको पनि समीक्षा गर्नु आवश्यक म देख्छु। अब अर्को यो अहिले आएर खास गरी एउटा स्कुल अफ थटले ट्रान्सडिसिप्लिनरी टाइपको रिसर्च नगरेसम्म हामीले हाम्रा किसानका, हाम्रा आधारभूत तहमा रहेका जनताका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ भनेको हुनाले सोसाइटीलाई नै इङ्गेज गरेर पनि सोसाइटल प्रब्लमको लागि रिसर्च गर्नु आवश्यक छ भन्ने खालको बहस ग्लोबलले चलिराखेका हुनाले एएफयूले त्यता पनि विचार गर्नुपर्छ है भन्ने मेरो अर्को तर्क छ। अब अलिकति यो यसो संसारभरि नै कस्तो रहेछ त रिसर्चमा, कृषिको अनुसन्धानमा लगानी कस्तो रहेछ भन्ने बारेमा सिडो साहब धन्यवाद, तपाईँले चाहिँ मलाई सुन्न चाहना छ भनेर रोकेको भन्नुभयो आइपी सरले, तपाईँलाई त्यो चाहना राखिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। यो कृषिको संसारभरि नै कस्तो रहेछ त अवस्था भनेर भन्दाखेरि रिसर्चमा लगानी गर्ने टप 10 हेर्ने हो भनेदेखि पहिला युएसए, दोस्रो चाइना, तेस्रो जापान, चौथो जर्मनी, पाँचौँ साउथ कोरिया, भारत, फ्रान्स, रसिया, युके, ब्राजिल। जो शक्ति सम्पन्न छन् जहाँ गहिरो त्यही पोखरी, उनीहरू नै रिसर्च गर्छन् त्यही भएर सम्पन्न छन्। हामी रिसर्चलाई पैसा राख्नु पऱ्यो भने कता जानु, हाम्रो हिँड्नु भएछ उहाँ युजिसीको सर, उहाँलाई बस्नुहोस् है मेरो नि सुन्नलाई भन्नुला भन्दै थियो। यस्तो अवस्था देखिँदो रहेछ। अब सरदरमा ग्लोबल स्पेन्डिङ $1.7 ट्रिलियन US, 10वटा कन्ट्रीले 80% गर्छन्, बाँकी रहेकाले हाम्रै नेपालको कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो त त्यो समावेशै भएर हिँड्छ। कारण के अरे भन्दाखेरि कुनै पनि देशले वर्षको अनुसन्धानमा $50 मिलियन खर्च गरेकोलाई मात्रै उनीहरूले गणना गर्दो रहेछ। अब एकदम अमेरिकाले बेसरी प्रगति गर्यो, नेदरल्यान्डले गर्यो, फ्रान्सले गर्यो भनेर चाहिँ हामी जताततै भन्छौँ। त्यो कृषिमा किन प्रगति गर्यो त भनेर हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँको कुरो के रहेछ भने अनुसन्धानलाई, शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर लगानी बढिराखेको रहेछ। यहाँ एउटा चाहिँ यो वर्ल्ड युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ सब्जेक्टको आधारमा गर्दो रहेछ। 5वटा संसारका कृषि र वन विश्वविद्यालय टपमा कुन पर्दा छन् भने होल्यान्डको वागेनगेन युनिभर्सिटी, त्यसपछि क्यालिफोर्निया डेभिस, कर्नेल, क्यालिफोर्निया बर्कली, अनि यो फ्रान्सको 5वटा। फर्चुनेटली वागेनगेनको प्रडक्ट होममा पनि अलिकति गौरव पनि लाग्छ, मेरो विश्वविद्यालय सधैँभरि संसारमा टपै रहेछ एग्रिकल्चरमा भन्ने। यिनीहरूले यो सफलता हुनुको पछाडि के त त्यतिकै त भए होइन होला, प्रायोगिक। अब अहिलेसम्म डेभलपिङ कन्ट्रीहरू इन जेनरल, हाम्रै देशमा पनि हिजो मात्रै एउटा कुरो भएको थियो कि 5वटा देशभित्र चाहिँ जसले बनाए भेराइटी पनि एक्सचेन्ज गर्न पाइने खालको हामीले सम्झौता गऱ्यौँ भनेर लट्ठ परिरहेको थियौँ हामी। तर अहिलेको लेटेस्ट इन्फर्मेसनले के देखाइरहेको छ भने अरूको स्पिल ओभर, अरूले गरे रिसर्चले हामीले गरौँला र खाउँला भन्ने अब दिन गयो अरे। मैले भने होइन, यो विद्वानहरूले भने किनभने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको इस्युले गर्दाखेरि डेभलपिङ कन्ट्रीमा हुने रिसर्चमा लगानी गर्न कोही पनि चाहँदो रहेछ, त्यति धेरै चाहँदैनन्। जहाँ अलिकति खर्लप्पै निचर्न पाइन्छ त्यहाँ त गर्ने भए, छानी त्यो हाम्रो खाँचो, हाम्रो आवश्यकताको आधारमा होइन, उनीहरूको आवश्यक, हाम्रो एकातिर आवश्यकता होला। त्यस कारणले अब हामीले समुन्नत नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने एएफयू चाहिँ अझै पनि 50 वर्ष सान्दर्भिक हुने हो भने अब हामीले आफैले रिसर्च गर्ने थाल्नुपर्ने हो। नेक्स्ट प्लिज। यसलाई छोडिदिउँ, झ्याप्पै छोडिदिउँ।
अब यहाँ मैले सरस्वती अलिकति नेपालमा चाहिँ एग्रिकल्चर रिसर्चको सिचुएसन कस्तो रहेछ भनेर हेरेँ थिएँ। इन्भेस्टमेन्ट एग्रिकल्चरमा एकदम छैन। अहिले तलमा केही प्रमाणहरू देखाउँछु। त्यसपछि सक्षम जनशक्ति पनि रहन्छ, भएको पनि बाहिर जाने यी अब कारणहरूले गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ के रहेछ भने मैले क्विकली हेरेँ थिएँ, हाई ऱ्याङ्किङ रेस्पेक्टिभ सब्जेक्टको हाई ऱ्याङ्किङ इन्टरनेसनल पियर रिभ्युड जोर्नलमा पब्लिकेसन कति छ त भन्दाखेरि त्यसमा पनि हाम्रो साह्रै सन्तोषजनक देखिएन। त्यसपछि गएर हाम्रो कानुनी फ्रेमवर्क पनि अनुसन्धानको लागि छैन। शब्द त घुसाइया छ अनुसन्धान गर्ने भनेर, त्यति गर्ने भनेर मात्रै त अनुसन्धान हुँदैन। इन्स्टिट्युसनल लेगल फ्रेमवर्कहरू चाहियो, रिसोर्स चाहियो, ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्नु पर्यो, त्यो नभएको देखियो। अर्को चाहिँ तपाईँको एकदमै रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर पोर छ, बकाले पनि काम गरिरहेको छैन, झार उम्रिरहेका छन्, प्रशासनिक खर्चमा मात्रै गइरहेको छ। अझ कतिपय त रिसर्च डाइरेक्टर र रिसर्चर प्रपर रिसर्चरको बिचमा झगडा परेर पनि काम अगाडि नबढ्नेदेखि यावत भएको पनि देखियो। अर्को चाहिँ यो अघि पनि मैले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय राज्यका दुईटै स्टेट युनिभर्सिटी हुन्। उसले दिने र यसले नदिने, ऊ चाहिँ ठुलो र यो चाहिँ सानो, यसले माग्नुपर्ने र उसले पाउनुपर्ने। यदि कृषि यो देशको प्राथमिकता हो भने यो राज्यको दायित्व हो कृषि विश्वविद्यालयलाई चलाउने। एएफयूको बिल्डिङ दिएर हो कि जग्गा दिएर हो कि अन्तको दिएर हो कि, किनभने कृषि जस्तो क्षेत्रमा खालि मागेर मात्र युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको सदस्य सचिवज्यू अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो पैसा तपाईँहरूले ल्याउनु पर्यो आफ्नै सुरले पनि, त्यो चाहिँ ल्याउनु चाहिँ पर्छ। जब रिसर्च दर हुन्छ त्यो आफै आउँछ पैसा, किनभने 2-4वटा गतिला खालका प्याटेन्टिङ गर्यो भनेदेखि त्यहाँ पैसाको समस्या हुन छोड्छ। तर सुरुवातमा त राज्यले लगानी गर्नु पर्यो, त्यो पनि नभएको जस्तो देखियो। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मेरो विचारमा गणेश सरले अघि पनि भन्नुभयो, डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच भएको मान्छे गणेश गुरुङ सर, यो बारेमा शिक्षाको धेरै काम गरेको। यो विद्यार्थीका सङ्गठन यो ताला लाउन र विश्वविद्यालयमा आगो लाउने यस्ता सङ्गठनलाई ब्यान गर्नुपर्छ। मैले पनि युरोपमा पढेँ, 10 वर्ष पढाएँ युरोपियन युनिभर्सिटीहरूमा। त्यहाँ विद्यार्थी युनियनको काम के हुन्छ भने यस्तै कन्फरेन्स भयो भने सफा गर्ने, टेबल मिलाउने, हेल्प गर्ने, सहयोग गर्ने, त्यो हो। यदि गर्ने हो भने भर्खर बनाएको नयाँ विश्वविद्यालय टेलिभिजनमा आगो लागेको देखियो। यस्तो रुन मन लाग्यो मलाई थुक्क। यस्तो पनि विश्वविद्यालयको मेन भवनमा आगो लाउने, कहाँसम्म कोही कस्तो खालको यो राजनीतिमा भोलि मारिदिने बल्छ भन्दैमा यस्तो खालको। त्यस कारणले विश्वविद्यालयको राजनीति अन्त गर्नुपर्छ र पार्टीको आयाममा प्रोफेसरका भाग लाउने, डिनका भाग लाउने, भिसीका भाग लाउने, यसलाई समूल अन्त्य गर्नुपर्छ कानुनबाटै। त्यो मेरो अर्को अब्जर्भेसन हो। नेक्स्ट प्लिज। सबै गभर्मेन्टबाट आएको, प्राइभेटको अहिलेसम्म डकुमेन्ट भएको रहन्छ र त्यो भएको रिसर्चमा जेन्डरको सिचुएसन हेर्ने हो भने 92% मेल, जम्मा 8% मात्र फिमेल। यो फेरि सबैमा गरेर हो, कृषिमा कति भनेर त छुट्याएको काहीँ नै पाइनँ मैले त, कतै खोज्दा पनि फेला पारेन, 2 दिन सित्तैमा खेर हो। अर्को यो एउटा यो अहिले एउटा रिसर्च टिमले युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले दिएको रिसर्च कसरी गइरहेको रहेछ भनेर अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भने 7% भन्दा टोटल नेपाली युनिभर्सिटीलाई एलोकेटेड गरेको बजेट चाहिँ रिसर्चमा जान्छ। त्यसैमा पनि त्यसको 7% को पनि मोर देन 60% चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन, कन्फरेन्स, यताउतामा जाने, साँच्चै रिसर्चमा चाहिँ पिनट मात्रै पुग्दो रहेछ भन्ने भर्खरै 2018 को फाइन्डिङ छ। अनि यो त्यही युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले दिएको 20 वर्षमा डिफ्रेन्ट एलिजिबल युनिभर्सिटीलाई दिएको ग्रान्टको हालत पनि उस्तै रहेछ। 350 800 मिलियनको 350 चाहिँ शुद्ध तपाईँको एक्चुअल रिसर्चमा जाने, अरू सबै भनेपछि कति थोरै भयो, त्यो त झन्डै 35-32% कति हुन आयो। त्यस्तो अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा फेरि बिहान सचिवजीले भन्नुभयो, त्यही भएर नि मैले उहाँलाई च्यालेन्ज नै गरेको कि यो डिम टु बी युनिभर्सिटी भन्नेको न कुनै औचित्य छ, न यसको कुनै अर्थ छ। भइराखेको राज्यले लगानी गरेको एउटा एग्रिकल्चर एन्ड फोरेस्ट्री युनिभर्सिटीको हालत यस्तो छ। फेरि त्यहाँ अर्को त्यो नाकले चलाउने रे, नाकलाई पढाउने म्यान्डेटरी, त्यो कताबाट जसलाई जे मन लाग्यो नि गरे हुने यो राज्यमा। म त एउटा नागरिकको तर्फबाट सुन्दाखेरि त यो त एकदम चित्त बुझ्दै लागेन मलाई।
होला, त्यसका पछाडिका आफ्ना जस्टिफिकेसन होला, तर म ट्याक्स पेयर, म नागरिकले पनि त्यसको बारेमा त कन्भिन्स हुनु पर्यो नि। म भनेको मैले 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर बोलिरहेको छु यहाँ भनेपछि त्यस्तो खालको यो यसले अल्मल्याउने बाहेक केही पनि गर्दैन। स्टाइल यो रिलेभेन्ट छैन। अर्को यो नार, यहाँ धेरै कुरो आइसक्यो। मेरो गुरुहरू कैलाश सरहरूले भन्नुभयो अहिले रिसर्चलाई जति पनि रिसर्चहरू छन् युनिभर्सिटी फ्रेमवर्कबाट बनाउने गर्ने हो भने यो राम्रोसँग जान्छ पनि, गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। लङ टर्ममा तत्कालै सम्भव छैन भने कोअर्डिनेसनबाट सुरु गरेर भने अल्टिमेटली नार्कलाई रिसर्चको पार्टको रूपमा ल्याउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका केही कम्प्लिकेसनहरू होला, बहस छलफल गर्दै गरेपछि सोलुसन निस्किन्छ। अब अलिकति यो नार्क आफैमा चाहिँ राज्यले कति खर्च गराएको छ त रिसर्चमा, किनभने अहिले कैलाश सरले भन्नुभयो केही घुम्रे किरा लायो भने कृषिमै जान्छन् उ गर्नलाई। त्यसो हो भने कस्तो छ त त्यहाँ चाहिँ फेयर खालको एलोकेसन छ। सुबोध दाई पूर्व सचिव उहाँ नै हो यो बजेट एलोकेसन गर्ने मध्येको एउटा कि मान्छे। अहिले उहाँले पनि यो बारेमा केही भन्नु होला। अलिकति तल पल्टाउनु त कस्तो रहेछ यहाँको हालत ल हेर्नु। 10% पनि छैन रिसर्चलाई। कृषिको टोटल बजेटको 10% पनि एलोकेट गरेर दिनु। 7 6 5 यस्तै छ। अब त्यही नार्कको त्यही भएको पर्सेन्टमा पनि फेरि 60% उयो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट के कन्फरेन्स या वामा जान्छ। अनि रिसर्चमा त्यता पनि उस्तै एफयू पनि पल पऱ्यो, उता पनि भन्नु पऱ्यो। रिसर्चमा काहीँ प्रायोरिटी भयो त देखिएन। रिसर्च प्रायोरिटी रहन्छ भन्ने मेरो खालि पुष्टाइ मात्रै हो। चितवनको लोकप्रिय आवास टेलिभिजनलाई स्थानीय कार्यक्रम छायाङ्कन तथा प्रसारणको लागि सम्झनुहोस्। सम्पर्क फोन 056 522 349, मोबाइल 98 550 56 039। स्थानीय कार्यक्रम पर्यावरणीय कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम जस्ता अन्य कार्यक्रमहरूको लागि आवास टेलिभिजनलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कको लागि आवास टेलिभिजन फोन 056 522 349, मोबाइल 98 550 56 039।